اللہ اکبر. میری بچیوں میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسی ایسی اعلیٰ جگہ تم تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بیوقوفی والی زندگی کیوں گزار رہی ہو؟ بچوں کو کام والیوں کے حوالے کیوں کرتی ہو؟ اللہ نے نعمت دی اس کے لوتڑے پوتڑے خود دو. اللہ نے نعمت دی اسے دودھ خود پلا. اللہ نے نعمت دی اس کا دودھ خود بنا. اس کے لیے دلیا اس کے لیے چیز خود بنا. رب کعبہ کی قسم ہم نے بہت سی عورتوں کو رلتے دیکھا، کبھی مزاروں میں دیکھا، کبھی بازاروں میں دیکھا، کہیں آستانے پہ دیکھا. اللہ کی قسم اولاد کے اصول کے لیے اللہ اکبر بعض اوقات تو عزت بھی دو پہ لگانے کو تیار ہو جاتی ہیں. میرے ویرو اللہ نے اگر یہ عطا فرمائی تو اس کی قدر کر لو. جیسے اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا ویسے اللہ لینے میں بھی دیر کوئی نہیں کرتا. صبح جب سورج کا روشنی ہوگی چاندنے کے اندر شیشے کے آگے کھڑے ہو جانا کہ اللہ نے تمہیں ایسا بنایا تھا، تمہارے گال کہاں چلے گئے، اندر یہ پچک گئے، گال کہاں بڑھ گئے، دانت کہاں چلے گئے، آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا. راشا ہاتھ کے اندر 2 من کی بوری کو اٹھا کے پھینکنے والا پانی کا گلاس پکڑ نہیں سکتا. کیا نمازیں پڑھ پڑھ کے تیرا یہ حال ہوا؟ اللہ کو راضی کر کر کے تیرا یہ حال ہوا؟ راتوں کو تہجد پڑھ پڑھ کے تیرا یہ حال ہوا؟ ہائے بد نصیبہ دنیا کے پیچھے، اس پیسے کے پیچھے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا سائیکل چلا رہے ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، اللہ اوپر جھٹکا لگا، 10 روپے کا نوٹ اوپر آ گیا، 50 کا نوٹ اوپر آ گیا، تو یوں کر کے اندر کو سوڑ دیا، نکلا. پتہ ہے اس کے اندر بھی میرے عزیزو ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے. یہ پیسہ نکل کے کہتا ہے چاچا میرے پیچھے اپنے آپ کو نہ تھکانا، میرے پیچھے حاصل پور نہ جانا، گھر بیٹھ جا، جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا. یہ میں تجھے باہر نکل کے پیغام دے رہا ہوں. کیا پیغام دے رہا ہوں؟ نہ میں نے تیرے دادے سے وفا کی، نہ میں نے تیرے باپ سے وفا کی، اور تیرے سے بھی میں نے وفا کوئی نہیں کرنی. نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے، تیری اولاد سے اللہ اکبر تیری قبر پہ چھتر پڑواؤں گا، تو مر کے دیکھ لے. جس بیوی کو اللہ اکبر تو اپنی زندگی کی خوشی سمجھتا تھا، تیری اولاد اس پیسے کی خاطر اس بیوی کو دھکے پڑواؤں گا. یہ بیوی تل کے گھر کر لوگوں کے برتن مانجتی نظر آئے گی، زکوٰۃ دیتی لیتی نظر آئے گی. یہ پیسہ بار بار کہتا ہے او اللہ اکبر اس سے کچھ کام کر کے چلا جا. جا جا کہاں؟ اللہ کے بینک میں جا کے جمع کرا دے. امیہ ابی بن خلف اپنے بھائی امیہ بن خلف کو میرے عزیزوں ساتھ لے کے آ گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کے اندر ہیں، اور یہ کلائی ہاتھ کی ہڈی لے کے آ گیا کسی مردہ انسان کی. یہ دونوں بھائی بڑے مشدد تھے. حضرت بلال بڑے تشدد کرنے والے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اتنا ظلم کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں تک ہو سکا یہ ستایا کرتے تھے. ایک بھائی حضرت بلال کی سینے پر چٹان رکھتا، دوسرا اس چٹان کے اوپر چھلانگے مارا کرتا تھا. بلال رویا کرتے، کہتے بلال اپنے رب کو بلا، تیرا رب اب کب مدد لے کے آئے گا. ابو جہل تو بھی آ جا، مکے کے سردار سارے کے سارے آ جاؤ. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے مارا کرتے، مار کے تھکا کرتے، ایک دوسرے سے پانی مانگا کرتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پیاس سے باہر نکلی ہوتی اور جسم پسینے سے سربور ہوتا. سارے مکے کے کافروں کو کہتے او مارو، کیوں مار کے تھک گئے؟ تو مار کے تھک گئے. بلال تو بھی مار کھا کے تھکا کوئی نہیں. مکے والوں 4 آدمی اور بلا لو، دائیں بائیں سے اپنی قوم قبیلے والے بلا لو، دوسرے شہر سے اپنے سارے رشتہ دار بلا لو. ہاتھوں سے مارو بلال مار کھائے گا، ڈنڈوں سے مارو بلال مار کھائے گا، لوہے سے مارو، زنجیروں دروں سے مارو، بلال مار کھائے گا. مطلب کیا تمہارے مارنے کا؟ تم سمجھتے ہو بلال کو ایمان میں کمزور کر دو گے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے مار کے بلال کے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو. مارو، کب تک مارو گے؟ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضرت بلال نے آقا کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے او مکے کے ابو جہل تجھے طاقت پہ ناز ہے، مجھے آمنہ کے لال محمد کی صداقت پہ ناز ہے. یہاں تو تھوڑی سی تکلیف آئی، گانا شروع کر دیا. تنخواہیں نہ بڑھی احتجاج کرنے بیٹھ گئے، یا تو چمڑے ادھر رہے ہیں، یا تو برے حال ہو رہے ہیں. اب یہ ہڈی لے کے آئے. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی کمال دکھا. آپ نے فرمایا کیا کمال دکھاؤں؟
اللہ اکبر کس رب کی دعوت دیتا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلیحوا کی صدائیں بلند کرتا ہے، اس رب کی طرف بلاتا ہے جس رب کے بارے میں تو بہت بڑے دلائل دیتا ہے، بہت بڑی دلیلیں دیتا ہے، اس رب کی توحید کے پھلیرے بلند کرتا ہے اور کہتا ہے تیرا رب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ لا اپنے رب کو، یہ انسانی کلائی ہے، میں نے اسے توڑ دیا، یوں کر کے اپنے ہاتھوں میں مسل دیا، کرچی کرچی کر دی اور بریدہ سا بنا کے میں نے زمین پر مٹی میں ملا دیا۔ کیا تیرا رب اسے بھی زندہ کرے گا، اسے بھی بنائے گا؟ قرآن آیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ بدبخت آ کے کہتا ہے جس ہڈی کا بریدہ بنایا، جس کا سرما بنا کے اس نے مٹی میں برابر کر دیا۔ یہ چیلنج تجھے نہیں کر رہا، چیلنج میں اللہ کو کر رہا ہے۔ نمرود نے بھی چیلنج کیا تھا، فرعون نے بھی چیلنج کیا تھا، شداد حماد نے انہوں نے سارے چیلنج کیے تھے، حمان نے بھی چیلنج کیا تھا۔ کہاں گئے یہ اپنی قوم پہ اپنے طاقت لے کے؟ اللہ فرماتے ہیں ابھی کروں کہ میدان معاشر میں کروں؟ اللہ جاندی کر، میرا محبوب کہہ رہا ہے اللہ جاندی کر، غصہ جانے دے، یا پھر محبوبہ اس کو کہہ دے۔ یہ کہتا ہے اتنی بڑی ہڈی بنائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ جیسا بنایا تھا توڑ کے رکھ دیا، ویسا بنا کے دکھاؤں گا۔ ادھر آ جا منہ کی کھا کے جا۔ اتنے بڑے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی کی بات کرتا ہے، اتنی بڑی گٹے سے لے کے کونے تک کی بات کرتا ہے۔ اتنی بڑی ہڈی بنانا میرے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ چیلنج نہ کر، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ تو اتنی بڑی ہڈی کی بات ہے، قیامت کے دن بنانے پر آیا تو تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی بنا کے میں تجھے دکھاؤں گا۔ کھول کھول کے تو اللہ کا قرآن سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ انگریزی جاننا مشکل ہے، چائنی زبان میرے عزیزو، چائنا کے ویزے آگے لوگ سارے چائنی سیکھنے لگ گئے، فرانس کے ویزے آگے لوگ فرانسی زبان سیکھنے لگ گئے، اور میرے عزیزو جنت کے ویزے ہر جمعے میں بڑھتے ہیں، جنت کے ویزے میرے پیارو مکہ مدینے کی آمد کے ویزے، جنت کے ویزے ہر روزانہ تبلیغی جماعت 6 نمبر بیان کرتی ہے، درس قرآن دی جاتی ہے، درس حدیث ہوتا ہے، مستورات کے مجمع کے اندر مائیں بہنیں بیان کرتی ہیں، روزانہ جنت کے ویزے بڑھتے ہیں۔ جنت کی زبان یاد کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ اس زبان کے بارے میں کہہ رہا ہے میرے عزیزو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہوگا 5-5 ہزار میرے عزیزو 1 مہینے کی فیس لے گا، 6 مہینے میں آپ کو انگلش کورس کرا دوں گا، 6 مہینے میں آپ کو چائنیز کورس کرا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مدرسے میں نے قائم کر دیے، ادارے میں نے قائم کر دیے، اپنے بندوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ کر کے میں نے مسندوں پر بٹھا دیا۔ اوے لوگو انگریزی سیکھنا، فرانسیسی سیکھنا، چائنیز سیکھنا مشکل ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے ہر کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، اندھوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ کوئی ہے جو اسے آ کے سیکھے؟ اللہ اگر میں سیکھنے کا ارادہ کروں، فرمایا میرا بندہ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے سینے کو قرآن کی صندوقڑی بنا دینا میں خدا کا کام ہے۔ تو صحیح، کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا نصاب نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں، کوئی ایسا سلیبس نہیں۔ بیمار ہو گئے، سکول سے چھٹیاں کر لی، بچے دوسری کلاس والے آگے چلے گئے، پیچھے سلیبس رہ گیا، کوئی اکیڈمی جوائن کر لو، کوئی آپ اکیڈمی چلے جاؤ، کوئی ٹیوٹر گھر کے اندر رکھ لو، کوئی ٹیوشن سینٹر میں چلے جاؤ تاکہ دن رات پڑھو، آپ کو صبح شام پڑھنا پڑے گا تاکہ یہ جو آپ کا میعاد رہ گیا یہ رہ گیا یہ آپ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کریم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کو آگے پہنچانے کے لیے جو تعلیمی معیار میں کمی ہو گئی، جو مواد رہ گیا، جو سلیبس رہ گیا، اس کو پڑھانے کے لیے گلی گلی کے اندر تیار ہیں۔ الہ العالمین ایک بچہ اتنا سا مدرسے کے اندر جاتا تھا، اللہ کریم ایک دن اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلا، 12 پارے پڑھ لیے تھے، مالک پیچھے اس کے میرے عزیزوں 28 پارے پیچھے رہ گئے تھے۔ الہ العالمین 12 پارے پڑھ لیے، 30 پاروں کی کتاب ابھی ادھوری رہ گئی تھی۔ گھر سے چلا، انجانے میں کسی نے موٹر سائیکل کی ٹکر مار دی، اللہ اکبر، ننھی سی جان موٹر سائیکل کے نیچے دب کے دنیا سے چلی گئی، قرآن پڑھنے گیا شہید ہو گیا۔ اے مالک اس کا سلیبس کون مکمل کرائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کچھ عین الیقین ہوتا ہے، کچھ حق
बिल्कुल यकीन होता है मेरा महबूबा मेराज की रात आ जा। हुजूर मेराज की रात आसमानों पर तशरीफ ले गए। जिस तरह नीचे बैतुल्ला शरीफ है, दुनिया इंसान तवाफ करते हैं, इसी के ऊपर सीध के ऊपर बैतुल मामूर है, ऐसे ही अल्लाह का घर है जहाँ आसमान के फरिश्ते तवाफ करते हैं। रहमत वाले नबी फरमाने लगे मैं 7वें आसमान पर गया, मैंने देखा कि बैतुल मामूर की दीवार के साथ एक बाबा जी बैठे हुए, इतनी बड़ी उनकी सफेद रंग की दाढ़ी है, दाएं बाएं ऐसे ही फटियां लगी हुई है, दाएं बाएं ऐसे ही बच्चे कुछ बैठे हैं झूम झूम के कुछ पढ़ रहे हैं और बाबा जी उनके पास बुलाते हैं, उन्हें बुलाते हैं और पढ़ाते हैं। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन है? कहा आप नहीं जानते, जिनकी दुआ का आप समर है ये वो इब्राहिम है जिसने अपने हाथों पे गारा लगाया, तगारियां उठाई, ईंटें उठा के अल्लाह का घर बनाया, फिर उसके मुआवजे में इवज में अल्लाह का हबीब आपको मांग लिया। ये बाप का बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिब्राइल ये अब्बा क्या कर रहा है? ये बच्चे इसके बेटे हैं? फरमाया नहीं। नूह नबी के बेटे हैं? नहीं नहीं। आदम के? फरमाया नहीं नहीं। शीश अलैहिस्सलाम के? फरमाया नहीं नहीं। ये बच्चे नन्हे नन्हे कौन है? का महबूबा जा जा अपनी उम्मत को जाकर कुरान की अहमियत और कुरान की तालीम का म्यार बतला दे कि जो बच्चे कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले जाते हैं, अगर 15 पारे रह जाए, 13 रह जाए, अल्लाह ने कारी कुरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बना दिया। एक मदरसा ज़मीन पे लगा, एक अल्लाह ने आसमानों पे लगा दिया। जो बच्चे कुरान अधूरा छोड़ के मर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें ऊपर बैठ के पूरे कुरान का हाफिज बना रहा। इतना बड़ा एहसास। मौली जी मेरे लिए दुआ कर दो, मैं नमाज नहीं पढ़ता। मौली साहब मेरे लिए दुआ कर दो, बदनिगाही है। मौली साहब मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह अकबर, नमाजों में दीन के कामों में दिल नहीं करता। कितनी बदनसीबी की बात है, कोई आके कहता ही नहीं मौली साहब मेरे लिए दुआ कर दो, मैं कुरान नहीं पढ़ता। ओए लोगों, जिस तरह नमाज का छोड़ना गुनाह है, कुरान का छोड़ना भी गुनाह है। कुरान का न जानना कबीरा गुनाह है और कुरान जानने की कोशिश न करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह है। ए अल्लाह, मेरे जवानों को, मेरे वीरों को, 60-50 साल के मेरे बुजुर्गों को अल्लाह तौफीक दे दे। मेरे अजीजों, इशा की नमाज 7 बजे हो रही है, फजर की नमाज 6 सवा 6 बजे हो रही है, 11 घंटे की रात है। नमाज पढ़ने के बाद तबलीग के काम में भी मेरे अजीजों डिस्टर्बिंग पैदा ना हो, तबलीग के काम के मिजाज के खिलाफ ना हो। फिर तालीम का हल्का लगा लो, फिर तालीम वालों से भी कह दो आ जाओ। मौलाना कारी साहब, इस मस्जिद के इमाम साहब, आधा घंटा तमाम बालगान को कुरान पाक पढ़ाएंगे। रब्बे अकबर की कसम, चिट्टी दाढ़ी वाला जब नूरानी कैदा लेके बैठेगा, अली बाता सांप पर उंगली वो रखेगा, अर्श वाले को इसकी चिट्टे बालों पर अल्लाह अकबर तरस आ जाएगा। जब मालिक को प्यार आ गया तो अल्लाह तेरे मेरे बिगड़े काम बना देगा। मेरे वीरा, अगर कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, खोलना तो आता है, देखना तो आता है। बुजुर्गों, अल्लाह का वास्ता, रोजाना नाश्ते को हाथ बाद में लगाया करो, खाना बाद में खाया करो। पहले अल्लाह रैब किताब खोल के बैठ जाया करो, और कभी सीने से लगा लिया, कभी होंठों से लगा के बोसा दिया, 2 मिनट सीने से लगा के आंखें बंद करके बैठे रहे। रब्बे काबा की कसम, जो अल्लाह इस किताब को सीने से लगवा सकता है, अगर वो करम फरमा दे तो इस किताब को हमारे सीनों के अंदर महफूज कर सकता है। कदम तो उठाइए। पूरी दुनिया के मुल्कों में वाहिद ये कंट्री वाइड मुल्क है, जब 50 साल हो बंदा रिटायर होता है, बेकार होके बैठ जाता है। पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर चले जाओ, 80-80 साल के बूढ़े पोतों का खर्चा उठा रहे हैं। यकीन जानो ये तो मुसलमान कमज़ोर हो गया, इसे लोरियां ही बड़ी अजीब मिली। अल्लाह अकबर, इसकी माँ ने इसे डरा डरा के इसे बुज़दिल कर दिया। इसकी माँ अंधेरे से डरती थी, इसे भी अंधेरे से डराया और कह रही थी बाप उस कमरे में न जाइए। बिजली बंद कर दी, बत्ती बंद कर दी और हु हाय की आवाज़ निकाल दी, हाय बाबा आ गया, ये पेशाब पैम्पर के अंदर कर रहा है। ऐ मेरी बच्ची, जिसे तू अंधेरे से डरा रही है, वो इस्लाम के लिए कुर्बानी कहाँ देगा? वो खालिद बिन वलीद की यादें ताज़ा कहाँ करेगा? हज़रत हंज़ला की तरह शहादत का जाम कैसे नोश करेगा? रब्बे अकबर की कसम, माँ दूध पिलाया करती और झोली फैला के दुआ किया करती, अल्लाह इसे मुजाहिद बना देना या शहादत का इसे ताज पहना देना। पता नहीं हमारे घरों के झूलों को क्या हो गया, पता नहीं हमारी घरों की लोरियों को क्या हो गया। अब तो टीवी के आगे बैठ के बच्चे पैदा हो रहे हैं, टीवी के आगे बैठ के बच्चों को खिलाया जा रहा है। अल्लाह की कसम, भाई मोहम्मद सिद्दीक रहमानी बरादरी की तरफ से सारे के सारे वीरे बैठे हो। अल्लाह अकबर। हमारे घर के अंदर जब बहुत पहले सन 1984-85 के अंदर मेरा भाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेके आया, अल्लाह अकबर, हमने अपनी अम्मी को देखा,
घुटनों से चला नहीं जाता था। मेरी अम्मी जब टीवी वाले कमरे में आती तो यूं करके अपना दुपट्टा मुंह के ऊपर डालती और कहती इस लानत को अल्लाह कब घर से दफे करेगा। मुझे कहा करती तू तो दफा कर दे। मैं सब में छोटा था, मुझे क्या पता, 85 की बात है। अल्लाह अकबर, 88 में तो मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। मुझे तो पता इतना कोई नहीं था, छोटा सा था, लेकिन वो नक्शा मेरे सामने है। एक दिन मेरे बड़े भाई ने कह दिया अम्मी जी इससे पर्दा क्यों करती है। ना ना देख मुझे खड़ी करके ये कैसे मुझे घूर घूर के देख रहा है। अनपढ़ थी, अल्लाह अकबर, अनपढ़ तो थी लेकिन गैरत वाली थी, अनपढ़ तो थी लेकिन हया वाली थी, अनपढ़ तो थी लेकिन अकल वाली थी। उसने अपने 5 बच्चों को मदरसे में भेज के कुरान का हाफिज बना दिया। उसने अपनी बेटियों के सीनों में कुरान का नूर उतार दिया। थी अनपढ़, उसे स्कूल भी पढ़ना नहीं आता था, उसे लिखना भी कोई नहीं आता था, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी अक्लमंद थी कि जनाजा उठा, अल्लाह अकबर, चारों तरफ कंधे देने वाले उसके सगे बेटे हाफिज़ कुरान थे। अल्लाह अकबर। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, तुम्हें क्या हो गया? ऐसी ऐसी आला जगह तुम तालीम हासिल करने के बाद भी बेवकूफी वाली जिंदगी क्यों गुजार रही हो? बच्चों को काम वालियों के हवाले क्यों करती हो? अल्लाह ने नेमत दी, इसके लोतड़े पोतड़े खुद दो। अल्लाह ने नेमत दी, इसे दूध खुद पिला। अल्लाह ने नेमत दी, इसका दूध खुद बिना, इसके लिए दलिया, इसके लिए चीज़ खुद बना। रब्बे काबा की कसम, हमने बहुत सी औरतों को रुलते देखा, कभी मज़ारों में देखा, कभी बाजारों में देखा, कहीं आस्ताने पे देखा। अल्लाह की कसम, औलाद के उसूल के लिए अल्लाह अकबर, बाज़ औक़ात तो इज्जत भी दाव पे लगाने को तैयार हो जाती हैं। मेरे वीरों, अल्लाह ने अगर ये अता फरमाई तो इसकी कदर कर लो। जैसे अल्लाह देने में देर नहीं करता, वैसे अल्लाह लेने में भी देर कोई नहीं करता। आप मेरी बात को एक बात पर इत्तफाक करके जाओगे, हम हर चीज के अंदर तरक्की कर गए। लोहे पे तरक्की की, जहाज बना दिया, एटम बम बना दिया, लकड़ी पे तरक्की की, तरह तरह का फर्नीचर बना दिया। मेरे अजीजों, इस हाथों ने कहाँ कहाँ नहीं काम किया, लेकिन एक मामले में ये हाथ भी बेकार रह गए, ये आंखों का नूर भी बेकार हो गया, ये कान, ये जी, ये दिल सारा का सारा बेकार हो गया। क्या? लेकिन मेरे अजीजों, हम खुद तो कब्र में चले गए, लेकिन औलाद को किसी काबिल बना के ना गए, औलाद को किसी मकाम पे खड़ा करके ना गए। ये अकलमंदी नहीं कि 5 बच्चे कारोबार पर लग गए, ये अकलमंदी नहीं। मेरी बहनों, जरा तुम भी कानों की खिड़कियां खोल के सुनो। मैं यहाँ मौलवी बन के नहीं आया, तुम्हारा भाई बन के आया, नेकी का पैगाम लेकर इसलिए आया कि जो बात कर रहा हूँ मुझे भी इसकी हाजत है, मेरी बीवी बच्चों की भी जरूरत है और आपको भी इसकी जरूरत है। मेरे अजीजों, ये कामयाबी कोई नहीं किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को वकील बैरिस्टर बना दिया। कामयाबी तो ये थी तेरा बच्चा तेरे जनाजे के साथ चलता, कि तेरे कब्रिस्तान में, तेरी कब्र के पास तुझे कब्र में उतारते हुए तेरा बच्चा रो के दिखाता, उसके रोने पर अल्लाह को तेरे पर, तेरी कब्र पे रहम आ जाता। ये कामयाबी थी। कामयाबी ये थी तुझे कब्र में उतारने के बाद, अब्बा जान को कब्र में छोड़ने के बाद, अम्मा जान को कब्र में उतारने के बाद, यकीन जानो कामयाबी तो ये थी। कौम चली जाती, लाहौर वाले चले जाते, बिहाड़ी हासिलपुर वाले चले जाते, मेलसी वाले चले जाते, ये अकेला जवान अल्लाह अकबर बाप की कब्र पे बैठा रहता। कुछ रोता, इसका आंसू अब्बा की कब्र की मिट्टी में मिलता, कुछ जुबान से ही पढ़ के सुनाता, होंठों को हिलाता, एक आधा घंटा बाप की कब्र पर ये बैठ के दिखाता। अल्लाह इसके बाप की कब्र को जन्नत का बाग बना के दिखा देता। मेरे प्यारो, हम हर चीज के अंदर तरक्की कर गए, लेकिन औलाद के मामले में हम फेल हो चुके हैं। चलो रात के अंधेरे में नहीं, घर के अंदर बत्ती जलाओगे, बीवी बोलेगी, रिश्तेदार बोलेंगे, सुबह जब सूरज का रोशनी होगी, चांदने के अंदर शीशे के आगे खड़े हो जाना कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बनाया था, तुम्हारे गाल कहाँ चले गए, अंदर ये पिचक गए, गाल कहाँ बढ़ गए, दांत कहाँ चले गए, आंखों का नूर कहाँ चला गया। राशा हाथ के अंदर 2-2 मन की बोरी को उठा के फेंकने वाला पानी का गिलास पकड़ नहीं सकता। क्या नमाजें पढ़ पढ़ के तेरा यह हाल हुआ, अल्लाह को राजी कर कर के तेरा यह हाल हुआ, रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के तेरा यह हाल हुआ। हाय बदनसीबा, दुनिया के पीछे, उस पैसे के पीछे, अल्लाह अकबर, आपने देखा होगा